ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلالس کنت. بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تام. پتمس درسس مز پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن فرمایو ارشاد کہ یمو یہودو کریو سازش یا یمو کریو مکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنک. و مکر اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تہ کر خفیہ تدبیر. واللہ خیر الماکرین اور کس یس زن رب العالمین سند کھت بہترین تدبیر ہیکہ کرت. پتہ پڑھے اسی یس آیہ مبارکہ میں تہ برونٹھ کن تلاوت کور امیک گۄڈنیُک حصہ کریو اسی پتمس درسس مز مکمل. بہ کر صرف تمیک حصک لفظی ترجم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال اللہ یا عیسیٰ. یاد کریو سہ وقت یا یاد کرن لائق چھ سہ وقت یم ساتن زن اللہ تبارک و تعالیٰ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلامس ون یا عہد کور یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی متوفی کا بے شک میں تجھے پورے کا پورا واپس لے جاؤں گا. ورافعک اور تجھے اٹھاؤں گا الیہ اپنی طرف. ومطہرک من الذین کفروا اور میں تجھے پاک کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا. بہرحال ام آئے مبارک گۄڈنیُک حصہ کریو اس مکمل کہ یم ساتن زن یہودو یا بنی اسرائیل مز یم زن یہود چھ تمو کرے خفیہ تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنچ. بہرحال تات موقع پہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہن تہ اخ خفیہ تدبیر اور سا خفیہ تدبیر اس یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کیا تھا. یعنی تم سے شباہت آئے کرنے تمس اختیار اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدلے اسی شخص کو سولی پر لٹکایا گیا. تھی ونو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ واللہ خیر الماکرین بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ. یاد کرنے کے لائق وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا انی متوفی کا بے شک میں تجھے پورے کا پورا اپنی اور لے جاؤں گا. بہرحال یہ زن لفظ متوفی یعنی وفات چھ ات ونو میں کہ اتنس چھ معنی امیک کانٛہہ چیز پورے کا پورا واپس لے جانا. ورافعک اور میں تجھے اٹھاؤں گا الیہ اپنی اور تم پڑھو اس. اور ات مز ونو میں تہ کہ یہ زن اہل سنت والجماعت چھ یا تمام مسلمان ہند عقید چھ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح سلامت مع جسم و مع روح اپنی طرف بلایا آسمانوں پر. اور یم زن ات متعلق آیات قرآن پاکچ کہ وما قتلوہ وما صلبوہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو سورہ نساء مز
کہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ تو انہوں نے اسے سولی پر چڑھایا، بلکہ رفع اللہ یقینا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اسے اپنی اور اٹھایا۔ اور میں ونو تہ حدیثن مز تہ آمز امہ کتھ ہنز وضاحت اور امہ عقیدچ وضاحت کہ آخر زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دوبارہ تشریف لائیں گے، پھر وہ دوبارہ اس امت کی قیادت اور سیادت کا سنبھالیں گے، دوبارہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی اور پھر وہ باضابطہ انتقال کر جائیں گے اور لوگ ان کا نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ بہرحال اتھ کت کن اشارہ یت آیت کس گۄڈنِکِس ٹکڑس مز کہ یاد کریو سہ وقت یم سات زن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ون یا عہد کور کہ ہم آپ کو مکمل طور پر پورے کا پورا یعنی جسم اور روح کے ساتھ اٹھائیں گے، ورافعک کا اور اٹھائیں گے اپنی اور، ومطہرک من الذین کفروا اور ہم آپ کو ان کفار سے ان انکار کرنے والوں سے پاک کریں گے۔ یعنی کیا پاک کریں گے؟ یعنی یم الزام تہ پہ لاگن یم اس اے عیسیٰ یم الزام یم تہ پہ لاگن اس، یعنی کون سے الزام لگاتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک، اخ الزام اس کہ آپ ولد الزنا ہیں، اخ الزام اس کہ آپ کی ماں جو ہے وہ کوئی فاحشہ نعوذ باللہ من ذالک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان وَمُطَّہِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ان تمام ان آپ یم زن کفار تہ پہ الزام لگاون چھ ان سے ہم آپ کو بری اور پاک کر دیں گے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ترے انعام آئے ون یت آیتس مز گۄڈنِکِس ٹکڑس مز۔ گۄڈنِک انعام کہ ہم آپ کو پورے کا پورا لے جائیں گے واپس، یہ گۄڈنِک انعام۔ دویم انعام ورافعک اور ہم آپ کو اٹھائیں گے اپنی اور یعنی آسمانوں پر لے جائیں گے، گئے زٕ انعام۔ تریم انعام ومطہرک من الذین کفروا اور ہم آپ کو کفار کے ان الزاموں سے بالکل پاک اور بری کر دیں گے۔ کس انعام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ ترے۔ چوتھا انعام اور یہ سب سے بڑا انعام ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ اور ہم بنائیں گے ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کریں گے۔ یعنی وہ پہلے تین انعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، اب جو انعام بیان کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کی اتباع کریں گے۔ یعنی ون تمن لکن ہند انعام تہ آمد یت آیتس میں بیان کرنے یم زن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سز کیا کرن اتباع۔ تو یاد گژھِ تھاون کہ جب نبی کوئی دعوت لے کر آتا ہے، یم سات نبی یون ایمان یا اسلام دعوت ہے تو صرف نبی ہی کامیاب نہیں ہوتا ہے بلکہ جو اس کے متبعین ہوتے ہیں جو اس کی اتباع کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سارے انعامات ملتے ہیں جن کا وعدہ نبی سے کیا جاتا ہے۔ بہرحال نبی کے انعامات کا ذکر ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کفار سے بھی پاک کر دیا، ان کی خفیہ کا تدبیروں سے بھی بچا لیا اور انہیں اپنے پاس بلند مرتبہ بھی عطا کیا۔ رافع کا سے مطلب ایک کہ ہم نے آپ کو آسمانوں پر لیا، دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو بلند مرتبہ عطا کیا۔ یاد گژھِ تھاون یم انعام یم زن نبیس آئے دن یہ صرف نبیس یوتن خاطر کی بلکہ جو ان کے متبعین ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ انعامات ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر یہاں پر کیا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہم بنائیں گے یہ وائن تمن لکن خاطر انعام یم زن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سز کیا کرن اتباع۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کون ہیں؟ یم تم لوگ یم زن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سن نبی مانن، یم گئی تم لوگ یم زن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سن نبی اور بندہ مانتے ہیں، انہیں اللہ نہیں مانتے ہیں۔ اس میں مسلمان بھی آتے ہیں تکیاز اس یقین اور اس کس پر یقین کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے، تکیاز سانہ ایمانک لازمی جز یہ کہ اس ونن کہ اس تمام انبیاء پہ کیا انن ایمان، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اس معنی میں ہم بھی کن کے اتباع کرنے والے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتباع کرنے والے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی اکساتنس تو اس وقت ہم کن کی اتباع کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہی اتباع کریں گے، اگرچہ وہ امتی بن کر آئیں گے کن کے؟ رسول اللہ، مگر پیروی تم آسن تم ساتنس امیر تو ان کی اتباع بھی کون کریں گے؟ مسلمان ہی۔ تو اس لیے یہ انعام جس کا ذکر اس آیت میں ہے تو اس کے اولین مستحق اور مصداق کون ہیں؟
उम्मती मोहम्मदिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि हम रसूलों को मानते भी हैं और हम इनकी इत्तिबा भी करेंगे आखिर जमाने में। दूसरा, इसके मिज़दाक वो लोग भी हैं, वो ईसाई भी हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं और उनकी तालीमात पर वो ईमान लाए तम वक्त। तो अल्लाह ताला फरमान उमन खतर कुछ इनाम व जाइलुल लज़ीना तबऊका, और हम बनाएंगे उन लोगों को जो ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करेंगे, फौकल लज़ीना कफरू, हम उनको हमेशा गालिब रखेंगे। किन पर? फौकल लज़ीना कफरू, उन लोगों पर जो कुफ्र करते हैं, इला यौमिल क़ियामा, कितने दिनों के लिए? कुछ मुद्दत के लिए, कुछ सालों के लिए, किसी एक डिकेड के लिए ना, इला यौमिल क़ियामा, बराबर कहां तक? क़यामत तक। गो ये मुसलमानन और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सिंदन हकीकी पैरोकारन आमज यथ मज बशारत बोजनान कि अस हसा थावो तय हमेशा गालिब यमन लुकन पे, यम लोग जर कुफर करें, बिलखुसूस यहूदन पे, क्योंकि असल में इनके सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? यहूद। इसलिए इस आयत में मुसलमानों को भी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतबईन को भी ये इनाम और ये बशारत सुनाई गई है कि कयामत तक हम आपको इन यहूद पर और कुफार पर क्या रखेंगे? गालिब रखेंगे। और तारीख ने यह साबित भी कर दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमानों पर ले जाने के सिर्फ 60 साल बाद, 66 या 67 वरी गुजरने पत, इन नसारा या ईसा अलैहिस्सलाम के से मुतबईन में से एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है जिसे तारीख में तैतूस कहते हैं, इंग्लिश पर टाइटस। उसने इन यहूद की ईंट से ईंट बजा दी, यानी तमाम यहूद करते तम सातनस क्या? तत्री बातर। बल्कि अगर आप पढ़ोगे कि यम सातन जन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अजीम शान बादशाहत, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अजीम शान सल्तनत, ये असल में किन के? ये तो यहूद में से ही थे, क्या हजरत ईसा या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही जुरियत में थे। मगर जब इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे ये तमाम सल्तनतें छीन ली और 60 या 70 साल के बाद ही टाइटस की सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने नसारा को इनके ऊपर गलबा दिया। तो ये वो वादा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे किया था। फिर इनके 150 साल बाद यानी 20 साथी वो हुए, पता बादशाह नसारा में नाम बख्त नसर, उसने यहूदों का बिल्कुल जर्रे से ही दुनिया में नामो निशान ही खत्म कर दिया। तो ये वो वादा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतबईन से किया था। अच्छा, कंस मा गस मा आज क्या इश्काल कि आज तो ये यहूदी पूरी दुनिया पर राज ताज करते हैं, फिर कुरान का ये वादा कहां है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है मुसलमानों के साथ और नसारा के साथ कि हम आपको हमेशा इन यहूद पर और कुफार पर गालिब रखेंगे। आज क्या ये वादतिल बासन ऐसे पोज क्या? हाँ, इसके 2 जवाब उलमा ने दिए हैं। आख जवाब कुरान पाकस में, वो मैं अभी बताऊंगा। दूसरा जवाब यह है कि तारीख पर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो तमाम तारीख में ये यहूद ज़लीलो खार रहे हैं। अब 2-3 साल या 20 साल या 50 साल तारीख में इसकी ज्यादा अरसे के लिए ये क्या रहे हैं? मगलूब रहे। हाँ, कहीं 10 साल या 15 साल इनकी हुकूमत आ गई तो इससे ये नहीं एक इंसान को गुमान होना चाहिए कि यम क्या उम्र भर सिर्फ क्या गालिब ही होता। अच्छा, ये तो इसका एक जवाब है, मगर असली जवाब इसका अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरत में दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमावन आयत नंबर 112 इसी सूरत की, वो हम पढ़ेंगे सिर्फ। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, अल्लाह तबारक व तआला इन यहूद के बारे में फरमाते हैं ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला, अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर क्या डाल दी है? ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला यानी जिल्लत वल, और ये हमने पढ़ा है सूरह बकरा में भी। अच्छा, अल्लाह ताला फरमान ऐना मा सुक़िफू, जहां पर भी ये हूं, यानी ये तंजीम यहूद आसन अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुकद्दर में, इनकी किस्मत में क्या लिख दी है? जिल्लत, रुसवाई और मगलूबियत। अच्छा, इल्ला, अलबत्ता एक सूरत है, एक सूरत इस जिल्लत से बचने की है, वो क्या है? बिहब्लिम मिनल्लाह, अगर ये अल्लाह की रस्सी को पकड़ेंगे, यानी अख सूरत यमन यहूदन अगर यम जिल्लत निश बचन व्यसन वो ये है कि ये अल्लाह की रस्सी को पकड़े। अल्लाह की रस्सी से मुराद क्या है? अल्लाह का कुरान और अल्लाह का दीन, या
ये राहिब बनकर जिंदगी बसर करे तो दुनिया में इनको अमन मिलेगा, अमान मिलेगा, मगर आखिरत की रुसवाई तब भी इनको मुकद्दर में है। ये तो एक शरत अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी है किन के लिए? यहूद यहां के जिल्लत निश तेल बचित। एक तो है कि अगर ये अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के दीन को पकड़ेंगे, और दूसरा वहब्लिम मिनन नास, या ये लोगों की रस्सी पकड़े। लोगों की रस्सी से मुराद क्या है? यानी ये किसी लोगों की पनाह में आ जाएं। और आज हम देखते हैं कि यहूद आज जो दुनिया पर दंदना रहे हैं, ये जो गलबा इनका है, ये जो इनकी हुकूमत है, ये सिर्फ अमेरिका या मगरिब की सरपरस्ती में ये हो रहा है। तो ये इन्होंने किसकी रस्सी पकड़ी हुई है? हब्लिम मिनन नास, ये लोगों की रस्सी के सहारे इस वक्त दुनिया पर हुकूमत। अगर आज भी इसराइल से अमेरिका अपनी सरपरस्ती का हाथ हटा ले, तो ये सल्तनत या इनकी ये जो छोटी मोटी रियासत इन्होंने जो गासिबाना तौर पर कायम की है, ये आज भी एक मिनट के लिए भी बाकी नहीं रह सकती है। तो इसका जवाब अल्लाह ताला ने फरमाया, दुरिबत अलैहिमुज जिल्ला, इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत जारी की है। आइनमा सुकीफू, जहां पर भी ये होंगे, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, हाँ इस जिल्लत से ये सिर्फ बचेंगे दो सूरतों में, या तो ये अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के दीन को पकड़ेंगे, वहब्लिम मिनन नास, या ये लोगों की रस्सी को, लोगों की पनाह में आ जाएं। तो ये हम देखते हैं इसराइल कयाम वुचन, ये 1917 से ये मामला चलान। 1947 में तो ये फिर बाकी तौर पर अथोस वोनमुत कायदे अज़मन, उन्होंने कहा ये मगरिब की नाजायज औलाद है। इसराइल मगरिब की, और है तो ये मगरिब की नाजायज औलाद, उन्हीं की सरपरस्ती में उनकी ये सल्तनत या उनकी जो मामूली किंगडम तथन ये सरपरस्ती में है, मगर मगरिब की। तो इसी की तरफ इशारा अल्लाह तबारक व तआला ने किया कि ये जिल्लत से बचेंगे अगर ये लोगों की पनाह में आ जाएं या अल्लाह के दीन की पनाह में आ जाएं। मगर अल्लाह ताला फरमान, वबाउ बिगज़बिन मिनल्लाह, मगर अल्लाह के गजब के ये मुस्तहिक है, यानी अल्लाह ताला से गजब निश हकनीमन बचायत क्या। वह दुरिबत अलैहिमुल मस्कना, इन पर अल्लाह तबारक व तआला ने मस्कनत लिख दी है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाह, ये इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया है। व यक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरिल हक़, और इनकी तारीख और दास्तान ही रही है कि इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिग़ैर हक़ कत्ल किया है, उनका कत्ल किया है। ज़ालिका बिमा असव व कानू यातदून, ये इस वजह से है क्योंकि इंतहाई सरकश और बागी कौम है, और उन्होंने अल्लाह की जो अहकाम है उनको पासे पुश्त डाल दिया है। बहरहाल ये अल्लाह तबारक व तआला सुन सुवाद, अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान और ईसा अलैहिस्सलाम हिंद मुतबईन कोरमुछ। और मैंने कल आपको वह आयत भी सूरह आल इमरान की सूरह 159 आयत सूरह निसा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने वाद कोरमत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कि तब तक आपको मौत नहीं देंगे जब तक कि एक एक यहूदी आपका मुतबईन नहीं बनेगा। ये तानी अख यहूदी चोन पैरोकार बन, या तो वो कत्ल हो जाएंगे या आपके वो क्या हो जाएंगे, पैरोकार बन जाएंगे। और ये कब ये पेशन गोई पूरी हो जाएगी कुरान की, जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे और इस दुनिया में इस्लामी निज़ाम और इस्लामी खिलाफत कायम होगी। ये अल्लाह ताला फरमान इला यौमिल क़ियामा, और ये गलबा हम कब तक उनको देंगे, क़यामत ताईं। इसलिए मुसलमान गस्न मायूस गसन के, मुसलमान मायूस नहीं होना चाहिए आज की इनकी ये इस ताकत को देखकर, और मरूब नहीं होना चाहिए इनके ये सुपर पावर होने का। नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि ये जिल्लत से बचेंगे तब जब ये अल्लाह की रस्सी को पकड़ेंगे या लोगों की रस्सी को पकड़ेंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये लोगों की रस्सी भी इनसे छूट जाएगी और इनका वजूद इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला फरमान, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, हाँ फिर वापस आपको लौटकर मेरी ही तरफ आना है। फअहकुम बैनकुम फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून, और अल्लाह तबारक व तआला लौटने के बाद जब कयामत के दिन आप आओगे, महशर में फैसला करेगा इन चीजों के बारे में जिन चीजों के बारे में आप इख्तिलाफ करते थे। यानी कमन चीजन में इख्तिलाफ कर, यानी आप इख्तिलाफ करते थे कि ये नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का बेटा है या मरियम का बेटा है। आप इख्तिलाफ करते थे कि ये अल्लाह है या नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ही वाकई अल्लाह है। तो यमन चीजन मतलब इख्तिलाफ कारण अल्लाह तबारक व तआला उस दिन आपका ये फैसला करेगा कि हकीकत असल में क्या थी जिसका आप इनकार करते थे। बहरहाल ये आयत, इस आयत में ईसा अलैहिस्सलाम को 5 बशारतें सुनाई गई हैं, और इन 5 बशारतों में से एक बशारत हमारे लिए भी है।
गणिश बशारत क्या ईसा अलैहिस्सलाम बोजनान कि हम आपको पूरे का पूरा जसद और रूह के साथ आसमानों पर उठाएंगे, पूरा का पूरा आपको लौटाएंगे। दूसरा वराफिउ का, आपको आसमानों पर उठाएंगे, और दूसरा मतलब इसका यह है कि हम आपको हमेशा सरबुलंद रखेंगे। राफिउ का बुलंद मकाम करोगे अता, दुनिया में भी और आखिरत में भी। और तीसरा इनाम ये इलैया व मुताहिरुका मिनल लजीना कफरू, हम आपको इन कुफार के तानू से, इल्जामात से बिल्कुल पाक व साफ और बरी करेंगे। और त्रेयम वाद वजाइल लजीना तबऊ का फौकल लजीना कफरू इला यौमिल क़ियामा, हम उन लोगों को जो आपकी इत्तिबा करेंगे, चाहे वो जाहिरी इत्तिबा करें या हकीकी माने में इत्तिबा करें, यानी उम्मत मुस्लिमा, हम उन लोगों को हमेशा गालिब रखेंगे, यहूद पर भी और मुसलमानों पर भी। कब तक? इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। और आखिरी यस जरा अत बशारत आमद फलान बोजनान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो ये है कि जिन लोगों के या जिन चीज़ों के बारे में या आपकी ज़ात के बारे में इख्तिलाफ रखते थे, उन तमाम इख्तिलाफात को हम क़यामत के दिन निपटाएंगे और आपकी सही हैसियत और आपकी असली हैसियत लोगों के सामने क़यामत के दिन हम नुमायां करेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला से मंगो दुआ कि सुदीन ऐसी यथ आयतस पर अमल करने तौफीक, और अल्लाह तबारक व तआला से मंगो दुआ कि रब्बुल आलमीन करीन ऐसे यकीन अता कि वाकई हम ही गालिब रहेंगे इंशाअल्लाहुल मुस्तान अल्लाह के फजल करम से। मगर इस बात का यकीन होना चाहिए मुसलमान को, और इन चीज़ों गैस आसन पास, तिकाज मायूसी और नाउमीदी यह मुसलमान सज डिक्शनरी मज या ये मुसलमान को सजती नहीं है, बल्कि मुसलमान हमेशा पुर उम्मीद आसन, और मुसलमान हमेशा आसन अल्लाह तबारक व तआला सिंदिस ज़ातस सिद्ध भरोस थयित, और अल्लाह का वादा कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। अल्लाह ने वादा किया है अपनी किताब में कि मुसलमान ही गालिब रहेंगे, मगर शर्त क्या? वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अरे गम मत करो, घबराओ मत, पस्त हिम्मत मत हो जाओ, व अंतुमुल आलौन, आप ही गालिब रहोगे। अल्लाह ताला से वाद, मगर वाद क्या? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर इस ईमान पे साबित कदम रोजो। आज के हालात मुतालबा करन, आज के हालात खुसूसन हमसे मुतालबा करते हैं कि ईमान पे क्या रोजन साबित कदम। ये ईमान पे साबित कदम रोजो, इंशाअल्लाहुल मुस्तान अल्लाह की मदद भी आएगी, और अल्लाह ने जो वादे हमसे किए हैं वो वादे भी अल्लाह तबारक व तआला पूरा करेगा। और इंशाअल्लाहुल मुस्तान ये जो बातिल ताकतें आज दुनिया में दंदना रही हैं और राज कर रही हैं, इंशाअल्लाहुल मुस्तान हम देखेंगे और अपने सर की आंखों से देखेंगे कि इनका ये राजताज, इनका ये जुल्म और इनकी ये बर्बरियत जो है ये खाक में मिल जाएगी, और इंशाअल्लाह रहमान ये लोग भी खाक में मिल जाएंगे जो इस जुल्म के अलमबरदार हैं। मगर जितश कि रोजन यकीन, सब्रस काम हैं, और अल्लाह तबारक व तआला सदन वादन पे 100% यकीन थावन। रब्बुल आलमीन मंगो दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला करिन असी अमे यकीन दौलत अता। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।